Let's get into the word of God. අපි දේව වචනට යමු. Let's take testimonies later. අපි පසුව සාක්ෂි යමු. I want to be not more than 15 minutes. මිනිත්තු 15කට වඩා යන්නේ නැහැ මම. Okay? But you never know. ඔතව දන්නේ නැහැ කොයිද. But that's why I want to try my best for 15 මම minutes. උපරිම උත්සාහ කරන මිනිත්තු 15 වෙනි. Okay, Ephesians chapter number 6. එපිස 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ From verse number 11, 11 වෙනි පදයේ සිට Paul the apostle is writing to the church and he's talking about something that every Christian must be wearing. අපොස්තල පාවුල්තුමා ඒ සභාවට ලියමින් හැම කිතුණෙක්ම අවදානයෙන් හිටිය යුතු දෙයක් ගැන කියනවා. He says, put on the whole armor of God, දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු යුද්ධ ආයුධ පැනගන්න. that he may be able to stand against the schemes or the wiles of the devil. යක්ෂයාගේ සියලු උපායවලට විරුද්ධව සිටින්න නුඹලාට පුළුවන් වන පිණිස. So he says, put on the whole armor of God. දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු යුද්ධ ආයුධ පැනඳ ගන්න. Now, nowadays Christians are very conscious that they put on masks. අද කිතුණන් බොහෝ අවදානයෙන් ඉන්නවා මේ මුහුණු වැස්මක් පැනඳ ගන්න. And they believe that if they wear the mask, which you should, ඔවුන් හිතනවා ඒක ඔබ ඇඳිය යුතුයි. නමුත් ඔවුන් හිතනවා ඒක ඇඳීම හරහා when you need to wear it, you must wear it. Obey authorities. ඔබ ඒක පැලඳිය යුතු විට පැලඳින්න මොකද අපි ආධිපත්‍යයට යටත් විය යුතුයි. But I want to say to you that that's not where a Christian is protected. නමුත් මම ඔබට කියන්න කැමතියි කිතුණුවේ ආරක්ෂාව තිබෙන එතන නෙවෙයි. It gives you peace. ඒකෙන් ඔබට යම් සමාදානයක් And you ලැබෙනවා. must wear it. ඔබ ඒක පැලඳිය යුතුයි. Don't be a disobedient person. අකීකරු වෙන පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙන්න එපා. Wear it where you need to wear it. Wear ඒක it. ඇඳිය යුතු තැනදී ඒක පළඳින්න. Become a responsible citizen of your country. ඔබගේ රටේ වගකීම් සහගත පුරවැසියෙක් බවට පත් වෙන්න. But I'm going to show you the truth. නමුත් මම ඔබට සත්‍ය පෙන්වන්න Your යනවා. protection is in wearing the armor of God. ඔබගේ ආරක්ෂාව තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ යුද ආයුධ පැළඳ ගැනීම And තුළ. we don't have time to go through the list of the entire armor of God. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ යුද ආයුධ සියල්ල පිළිබඳව කතා කරන වෙලාවක් නැහැ. But I want you to see one particular armor. නමුත් එක ආයුධයක් යුද ආයුධයක් පිළිබඳව So verse 13, for which reason take unto you the whole armor of God, ඔබ සියලු යුද ආයුධ පැළඳගත යුතුයි. so that you can stand in the evil day. එවිට නපුරු දවසේදී නුඹලාට ස්ථිරව සිට ගන්න පුළුවන් වෙන පරිදි. Stand therefore having your loins girt about with truth, සත්‍යයේ නුඹලාගේ ඉඟපටිය බැඳගෙන having the breastplate of righteousness, ධර්මිෂ්ඨකම නැවති ලායවැස්ම පැළඳගෙන your feet with the preparation of the gospel of peace. සමාදානයේ සුභාරංචියේ සූදානම් නැමැති වහන් පයලා සිටින්න. Now he's describing the armor, මෙන්න යුද ආයුධ කටලය විස්තර කරනවා. but in verse 16, නමුත් 16 වෙනි after පදයේදී describing it, එය විස්තර කළාට the පසුව next verse says above all. ඒකෙන් පස්සේ කියනවා සියල්ල හැර. That means whatever Paul was describing, there is a particular armor that stands above all. ඒ කියන්නේ පාවුල්තුමා විස්තර කරපු ඒ සියලු යුද ආයුධ කටලයට ඉහළින් සේනාව තව දෙයක් තිබෙනවා. Church family, hear this සභා word. පවුල මේක හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න. Above all other types of armor, this one stands out. ඒ සියලු යුද ආයුධ කටලයට ඉහළින් මේක පවතිනවා. He says, above all, take the shield of faith. ඒ සියල්ල හැර ඇදහිල්ල නැමැති පලිහාර ගන්න. Look at that. ඒක බලන්න. Take the shield of faith. ඇදහිල්ල නැමැති පලිහාර ගන්න. See, there's a side to faith that many Christians have not understood බොහෝ yet. කිතුණන් තේරුම් නොගත්ත පැත්තක් තිබෙනවා ඇදහිල්ලේ. It shields you. ඒකෙන් ඔබව ආරක්ෂා කරන එක If you පලියක්. know how to use your faith, faith becomes a protective shield in your life. ඔබ ඇදහිල්ල හරියට පාවිච්චි කරන්න දන්නවනම් ඒ ඇදහිල්ල ඔබගේ ජීවිතේ ආරක්ෂා කරන්නව ආරක්ෂිත පලියක් බවට පත් Wave your වෙනවා. right hand if you understand what I'm saying. ඔබ තේරුම් ගන්නවා නම් දකුණු අත වනන්න. You're saying, protect me, Jesus. ඔබ කියන ආරක්ෂා කරන්න යේසුනේ. Protect me, Lord, as I go out ස්වාමිනී today. මං එළියට යද්දී ආරක්ෂා කරන්නද? You know, the shield of faith is what protects you. නමුත් ඇදහිල්ලේ පලිය විසින් තමයි ඔබ ආරක්ෂා වෙන්නේ. That's why you must protect your faith. ඒ නිසා තමයි ඔබ ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කරගත And යුත්තේ. blessed family, to protect your faith, because your faith is what protects you. Your faith works as a shield. ආශිර්වාද ලද්දනි ඔබගේ ඇදහිල්ල ඔබ ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ ඇදහිල්ල තමයි පලියක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ. Every dart of the enemy it keeps itself away from attacking you because you have the shield of faith. සතුරාගේ සෑම ඊගසක්ම ඔබට එන එක වළකිනවා මොකද ඇදහිල්ලේ පලිය ඔබ I know ඉදිරියට many තිබෙන of you නිසා. understand this now. මම දන්න ඔබගෙන් බොහෝ What දෙනෙක් is මේ a තීරණ shield? මොකද්ද පලියක් කියලා It's කියන්නේ? like a wall. ඒක ඇවිල්ලා It's බිත්තියක් like a වගේ. force field. ඒක ඇවිල්ලා යුද පිටියක් It වගේ. guards you. ඒකෙන් ඔබ ආරක්ෂා It වෙනවා. protects ඒ you. ඔබට ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. Without your knowledge, it's your faith that does that. ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබගේ ඇදහිල්ලෙන් තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. Faith in your life is like an invisible
invisible wall. ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙන ඇදහිල්ල හරියට නොපෙනෙනා වූ තාප්පයක් It's an වගේ. invisible force field ඒක ඇවිල්ලා නොපෙනෙනා වූ ආරක්ෂිත භූමියක් වගේ. where God makes you a defensed city, an iron pillar, a brazen wall. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පත් කරනවා ආරක්ෂිත නගරයක් ඒ වගේම යකඩ තාප්පයක් තිබෙන තිස්සානයක් බවට. Faith operates as a shield. ඇදහිල්ල පලියක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. So, how strong the shield is going to be, like Captain America's shield? කැප්ටන් ඇමරිකාගේ පලිය වගේ මේ පලිය කොයිතරම් If you ශක්තිමත් can වෙනවද get me කියන a එක. picture of Captain America's shield, get it and display it for our church family. අපි පුළුවන් නම් බලමු කැප්ටන් ඇමරිකා පින්තූරයක් බලන්න සභා පවුලේ අයට. Let me show what Captain America holds. කොයි විදිහටද කැප්ටන් ඇමරිකා එක උසුලාගෙන සිටින එක මම His අපට පෙන්නනවා. superpower is in his shield. ඔහුගේ සුපිරි බලය තිබෙන ඔහුගේ පලියේ. You know, whatever he wants to do, he throws the shield. That's what I'm කරන ඕන told. දෙයට ඔහුගේ පලිය විසි කරනවා. I have only watched one of those Avenger movies, මම ඒ වගේ එක වීර කතාවක් විතරයි බලලා The තියෙන්නේ. End Game. එන්ඩ් ගේම් And for me, it was The End Game. මට ඒක තමයි එන්ඩ් ගේම් එක. Yeah. So it was Captain America's shield. ඒ කැප්ටන් ඇමරිකාගේ පලිය තමයි ඒ. That's the shield of faith. අන්න ඒක තමයි ඇදහිල්ලේ පලිය. That's your superpower as a අන්න ඒ ස්ථාන believer. තමයි ඔබගේ සුපිරි බලය තිබෙන If ඇදහිල්ලෙක් you ලෙස. don't look after your faith, you're walking without a shield. ඔබ ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් ඔබ පලියක් නැතුව ඇවිදින්නේ. I want to say that again. මම If ඒක නැවත you කියන්නම්. walk without it, if you don't look after your faith, it is like you're walking without a shield. ඔබ ඔබගේ ඇදහිල්ල බලාගත්තේ නැත්නම් ඔබ හරියට පලියක් නැතුව ඇවිදිනවා වගේ. So how strong is your faith එහෙනම් today? කොයිතරම් ශක්තිමත් ඔබගේ ඇදහිල්ලද? Your faith is what helps you overcome. ඔබගේ ඇදහිල්ල තමයි ඔබට උදව් කරන්නේ ජය ගන්න. 1 John chapter 5. පළවෙනි යොහන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Let's go to verse number 4. 4 වෙනි පදයට යමු. 1 John chapter 5. පළවෙනි යොහන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය. Look at what the Bible tells us. බයිබලයේ කියන දේ බලන්න. Whatsoever is born of God overcomes the world. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් යමක් ඇද්ද ඒ ලෝකේ ජය Are you born ගන්නේ? again? ඔබ නැවත උත්පාදනය ලබා සිටිනවද? If you are filled with the Holy ඔබ Spirit ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වී සිටිනවා and you're නම් born again, ඔබ නැවත උත්පාදනය ලැබු you're කෙනෙක් born නම් of God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපත ලබා And the තිබෙනවා. Bible says if you're born of God, you overcome the world. බයිබලයේ කියන දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපන් යමෙක් ඇද්ද ඒ ලෝකේ ජය ගන්නේය. You may ask how. ඔබ අහයි කොහොමද The next කියලා. part of the verse says, පදේ ඊළඟ කොටස කියනවා and this is the victory that overcomes the world, even our faith. ලෝකෙන් ජයගෙන තිබෙන්නේ අපේ ඇදහිල්ලය. Now, did you notice the connection between this verse and Ephesians chapter 6 verse 16? එපිස 6:16යි මෙම පදේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය දැන් ඔබ තේරුම් ගත්තද? Wave your hands if you understand what I'm saying. ඔබ ඒක තේරුම් ගත්තා නම් අතවනන්න මට. Faith operates as a shield. ඇදහිල්ල ක්‍රියාත්මක කරන පලියක් ලෙස You need to protect your faith. ඔබගේ ඇදහිල්ල ඔබ ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. How do I do it? කොහොමද මම ඒක We'll කරන්නේ? talk about it in a moment. මොහොතකින් අපි ඒක ගැන කතා කරමු. First, you understand that faith operates as a protective shield in your life. පළමුවෙන් තේරුම් ගන්න ඔබගේ ජීවිතයේ ආරක්ෂිත දෙයක් ලෙස 1 ක්‍රියාත්මක John කරන 5:4 confirms it. එක යොහන් 5:6 අපිට තීරණය කළා 4. 1 John 5:4 confirms it. එක යොහන් 5:4 අපිට ඒක ස්ථිර කරනවා. Faith is an overcoming force in your life. ඇදහිල්ල ඔබගේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය කරන බලවේගයක්. It is a real invisible force ඒක that සැබවින්ම causes you to overcome everything in life. ඒ සැබවින්ම නොපෙනෙනා වූ බලවේගයක් ඔබගේ ජීවිතයේ සියල්ල ඔබ ජයග්‍රහණය කරනවා. Whosoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. දෙවියන් වහන්සේගෙන් උපත ලැබ සිටින්නේ යමෙක් ඇද්ද ඔහු ලෝකේ ජයගන්නේ අපගේ ඇදහිල්ලෙන්ය. So there's a lot of bad news going around. වටේ ගොඩක් නරක ආරංචි යනවා. Fake news, බොරු ප්‍රවෘත්ති, rumors, කටකතා, true සත්‍ය news. ප්‍රවෘත්ති. People are sending people so many things. මිනිස්සු බොහෝ දේවල් තව මිනිස්සුන්ට From the යවනවා. time you wake up in the morning උදේ ඇහැරුණු වෙලාව ඉඳලා till the time you go to bed, රාට නිදා ගන්න යන your කාලේ phone is receiving messages. ඔබගේ දුරකථනයට පණිවිඩ ලැබෙනවා. Faith comes by hearing, ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ ඇසීමෙන්. and hearing by the word of God. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඇසීමෙන්. Doubt comes by hearing, සැකය පැමිණෙන්නේ and ඇසීමෙන්. hearing the words of man. මනුෂ්‍යයාගේ වචන The ඇසීමෙන්. news you read, ඔබ කියවන ප්‍රවෘත්ති. the WhatsApps you forward, ඔබ යවන WhatsApp all පණිවිඩ. this garbage and nonsense මේ සියලුම කුණු කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් that comes into your phone, ඔබගේ දුරකථනයට එන that sucks
out the strength of the shield ඒ පලිහේ ශක්තිය ඇදලා අයින් කරලා දානවා. and gives doubt into your spirit. ඊට පස්සේ ඔබගේ ආත්මයට සැකය ඇතුල් වෙනවා. When doubt comes, fear comes. සැකය ඇතුල් වුණාම බය පැමිණෙනවා. When fear comes, distraction comes. බය පැමුණාට පස්සේ බාධා වීම පැකිලීම When පැමිණෙනවා. distraction comes, discouragement ඒ comes. බාධාව පැමුණාට පස්සේ අධෛර්යමත්කම And එනවා. when that happened to Peter, Peter drowned. ඒක වුණාට පස්සේ පේතෘස්තුනේ පේතෘස් ගිලුණා. So it doesn't matter what song you sing to God. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට මොන ගීතිකාව ගායනා කරත් Doesn't වැඩක් matter නැහැ. what message you hear. ඔබ අහන පණිවිඩය මොකක් වුණත් වැඩක් නැහැ. You are responsible to protect your faith during this time. මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබට වගකීමක් තිබෙනවා. This year is the greatest year because on 31st December I told you your faith is changing in form. දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා මම ඔබට කිව්වා මේ වසර වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ වසරේ ඔබගේ ඇදහිල්ලේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. It's going from seed form to a tree. ඒක ඇවිල්ලා බීජයක ස්වභාවයෙන් ගහක් බවට පත් I said වෙනවා. you must look after yourself this year. මං කිව්වේ ඔබ බලාගත යුතු I ආරක්ෂා didn't කරගත say in යුතු. January, I said it on the 31st December මං ඒක service. කිව්වේ ජනවාරි නෙවෙයි දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා You දේවමේදී. have to look after your faith this year. මේ අවුරුද්දේ ඔබගේ ඇදහිල්ල ඔබ ආරක්ෂා You have කරගත to යුතුයි. take care of yourself this year. මේ අවුරුද්දේ ඔබ බලාගත යුතුයි. How do you do it? කොහොමද ඔබ ඒක කරන්නේ? You protect your faith ඔබ ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා from කරගන්න. unnecessary doubt, අනවශ්‍ය සැකයෙන් useless news. අනවශ්‍ය තොරතුරු වලින් Change the way you talk at home. ගෙදර ඔබ කතා කරන විදිය වෙනස් කරගන්න. You know, in my home those days, Pastor Pio, I used to say, be careful, take care, take care. ඒ දවස්වල මම ගෙදර කියන පුරුද්දට පරිස්සම් වෙන්න. You know, let's do that again. Take care, be careful. පරිස්සමෙන් ඉන්න. And the Lord spoke to me. ස්වාමීන් වහන්සේ මට කතා කළා. He said that word take care, you are instilling fear in your family. ඒ පරිස්සම් වෙන්න කියන එක ඔබගේ පවුලට ඔබ බිය ඇතුළත් Instead කරනවා. of saying take care, you say be mindful. එහෙම කියනවට වෙනකොට ඔබ කියන්න කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා. Be mindful. කල්පනාකාරී වෙන්න So පොඩ්ඩක්. there must be a change of ඒ language නිසා also. ඔබගේ භාෂාවෙත් වෙනසක් විය යුතුයි. Protect your faith. ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා Your කරගන්න. faith will protect you. ඔබගේ ඇදහිල්ල විට ඔබ It's ආරක්ෂා an කරගන්න. overcoming force. ඒ තමයි ජයග්‍රහණය කරන බලවේගය. I hope the church family is hearing what I'm මං saying. හිතනවා සභා පවුල අහගෙන ඉන්නවා It's an කියලා මම කියනවා. overcoming ඒක force. ජයග්‍රහණය කරන බලවේගයක්. It's the force that enables you to overcome anything the world throws at you. මේ ලෝකය ඔබට විසි කරන ඕනම දෙයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් බලවේගයක් ඒක. It's the shield of faith. එන්න ඇදහිල්ලේ පලිහ. It's the victory of faith. අන්න ඇදහිල්ලේ So you ජයග්‍රහණය. must protect it. ඒ නිසා ඔබ ඒ ආරක්ෂා You කරගත must යුතුයි. guard it. ඒක පරිස්සම් කරගන්න අවශ්‍යයි. How do I do it? කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? Mark chapter 6. මාක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. We close here. අපි එතන නිමා කරනවා. Mark chapter 6. මාක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. Mark chapter 6. මාක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. Glory to God. Verse number 1 onwards. පළවෙනි පදයේ සිට. Let's read quickly. අපි ඉක්මනින් කියමු. And Jesus went out from there and came into his own country, and his disciples followed him. උන්වහන්සේ එතනින් පිටත්ව ගොස් තමන්ගේම රටට පැමිණිසේක ගෝලයේ උන්වහන්සේ කැටුව ගියෝය. When the Sabbath day had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, from whence had this man these things, and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? සබත් දවස පැමිණි කල උන්වහන්සේ සිනගෝගයෙහි උගන්වන්නට පටන් ගත්සේක බොහෝ දෙනෙක් ඒ අසා මවිතව මොහුට මේ දේවල් කොයින්ද මොහුට දී තිබෙන මේ ප්‍රඥාව කිමෙක්ද මොහුගේ අතින් කරන ලද බලවත් ක්‍රියාවලින් හැඟෙන්නේ කිමෙක්ද. Read verse 3 altogether. තුන්වෙනි පදේ Is කියමු. not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judah and Simon, and are not his sisters here with us? And they were offended at him. මොහු මරියාගේ පුත්‍ර වූ යාකොබ් මාරියාගේ පුත්‍ර වූද යාකොබ් යෙස්සෙස්ගේ යූදස් සහ සීමෝන්ගේ සහෝදර වූද වඩුවා නොවේද මොහුගේ සොහොයුරියෝ මෙහි අප අතරේ සිටිනවා නොවේද කියා උන්වහන්සේ ගැන බාධා වූහ. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country, among his own kin, and in his own house. එවිට යේසුස් වහන්සේ කතා කොට අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් තමාගේ රටේදී තමාගේ නෑයන් අතරේදී තමාගේ ගෙදරදීත් මිස ගෞරව නැතුව නොසිටින්නේයි කීසේක. Now notice verse 5. දැන් පස්වෙනි පදේ බලන්න. He could there do no mighty work. එහිදී රෝගීන් ස්වල්ප දෙනෙකු පිට බලවත් ක්‍රියා කරන්න උන්වහන්සේට එහිදී නොහැකි වූයේය. But he only laid his hands upon a few sick folk and he healed them. රෝගීන් ස්වල්ප දෙනෙකු පිට අත තබා සුව කළා මිස. Precious church family, hear this. Verse 5 says, Jesus could do no mighty work in that place. පස්වෙනි පදේ බලන්න යේසුස් වහන්සේට එම ස්ථානයේදී බලවත් ක්‍රියා කරන්නට නොහැකි වූ බව. But he healed a few people. නමුත් කීප දෙනෙක් උන්වහන්සේ සුව කළා. He healed a few people. උන්වහන්සේ කීප දෙනෙක්ව But සුව he කළා. couldn't do mighty things. නමුත් බලවත් දේවල් කරන්නට බැරි And වුණා. in verse 6, the Bible says Jesus marveled. That means he was surprised
at their unbelief. හයවෙනි පදේ කියන උන්වහන්සේගේ ඔවුන්ගේ විශ්වාස නැතිකම ගැන මවිත වූසේක And කියලා. he went to another village and started teaching. උන්වහන්සේ උගන්වමින් අවට ගම්වල ඇවිද්දසේක. Now, church family, hear this. සභා පවුල දැන අහුම්කම් We're දෙන්න. talking about the importance of your faith and the role it plays in protecting your own life. අපි කතා කරන්නේ ඔබගේ ඇදහිල්ලේ වැදගත්කම සහ ඔබගේම ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමට එහි ඇති We වැදගත්කම have ගැන. seen how faith has healed so many people. බොහෝ මනුෂ්‍යයන් ඇදහිල්ල විසින් සුව කරපු ආකාරය How අපි the දැක්කා. Lord meets you at the point of your faith. ඔබගේ ඇදහිල්ලේ කේන්ද්‍රයේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ හමු වන You ආකාරය. have too many testimonies now to doubt it. දැන් ඔබට සැක කරන්න ප්‍රමාණවත්වත් වඩා බොහෝ සාක්ෂි තිබෙනවා ඔබට. He meets you at the point of your faith. උන්වහන්සේ ඔබ හමු වන ඔබගේ ඇදහිල්ලේ But ස්ථානයේදී. Christians and non-Christians alike have not understood what dynamics faith really has. නමුත් කිතුණුවන් සහ කිතුණු නොවන බොහෝ අය තේරුම් අරගෙන නැහැ මේ ඇදහිල්ලේ තිබෙන විවිධ පැති පිළිබඳව. Faith is the level of confidence you have. ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ ඔබට තිබෙනා වූ ඒ ස්ථිරත්වයේ මට්ටමයි. Hear me well. හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න මට. What level of confidence do you have? ඔබට කොයි වගේ මට්ටමක විශ්වාසයක්ද What තිබෙන්නේ? kind of confidence do you have now? කොයි විදිහක ආත්ම විශ්වාසයක්ද ඔබට People තිබෙන්නේ? are talking about COVID-19 and all of this. මිනිස්සු මේ COVID-19 පිළිබඳව බොහෝ දේවල් කතා Where's කරනවා. your confidence? ඔබේ ආත්ම විශ්වාසය කොහෙද තියෙන්නේ? Is your confidence low ඔබගේ ස්ථිරත්වයේ පල්ලෙහා or is මට්ටමකද your තියෙන්නේ? confidence high? එහෙම නැත්නම් ඒක ඉහළ මට්ටමකද තිබෙන්නේ? Confidence is the manifestation of faith. ඒ ආත්ම විශ්වාසය තමයි ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශ Where වෙන්නේ. does confidence come from? කොහෙන්ද මේ ආත්ම විශ්වාසය කියන එක පැමිණෙන්නේ? Confidence comes from a conviction you have. මේ ආත්ම විශ්වාසය කියන එක පැමිණෙන්නේ ඔබට තිබෙනා වූ තහවුරු කර ගැනීමක් කරහා. You know, how deep is your conviction? ඔබගේ තියෙන තහවුරු වීම කොයිතරම් ගැඹුරුයිද? That faith protects you. ඇදහිල්ල ඔබව ආරක්ෂා කරනවා කියලා. Where does conviction come? කොහෙන්ද මේ තහවුරු වීම පැමිණෙන්නේ? Conviction comes when you're convinced. ඒ තහවුරුකම පැමිණෙන්නේ ඔබ තහවුරු බවට පත් වුණාට පස්සේ. You're convinced when you hear the message. ඔබට ඒ තහවුරුකම ලැබෙන්නේ ඔබ පණිවිඩය අහුම්කම් දුන්නාම. Because convincing comes through what you hear. මොකද ඒ ඇසීම හරහා ඒ තහවුරුකම අපිට ලැබෙන්නේ. Now, දැන් this is what you need to look after. මෙන්න මේක තමයි ඔබ ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ. One day Jesus is teaching. දවසක යේසුස් වහන්සේ උගන්වමින් සිටියා. His audience started to appreciate, acknowledge the power of God in his life. උන්වහන්සේගේ සභාවය උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ තිබුණා වූ බලය ඒ ඥානය අගය කරමින් They were සිටියා. astonished at what was happening. ඒ සිද්ධ වුණ දේවල් ගැන ඒ අය මවිතයට පත් වෙලා සිටියා. They acknowledged, ඔවුන් පිළිගත්තා. they were astonished, ඔවුන් මවිතයට පත් වුණා. and they appreciated ඔවුන් ඒක අගය කළා. the wisdom of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ the ප්‍රඥාව, words of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ and the වචන works of Jesus. සහ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියා All found in Mark chapter 6. ඒ සියල්ල මාක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපිට හමු But වෙනවා. suddenly, නමුත් ක්ෂණිකවම even though they acknowledged, they were astonished, and they appreciated the works, the words, and the wisdom of Jesus, they didn't have faith. යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව උන්වහන්සේගේ වචන උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව උන් පිළි අරගෙන ඒ ගැන මවිතයට පත් වුණත් උන්ට ඇදහිල්ල තිබුණේ නැහැ. Are you surprised? ඔබ පුදුමයට පත් වෙලාද මේ ගැන? Right now, somebody watching me, you appreciate this ministry, Then you are astonished at what is happening, and you acknowledge that Jesus is truly moving in this ministry. Yet, you are not in faith yet. දැන් ඔබ මේ දිහා බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් හිතනවා මේ සේවය තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ඔබ දකිනවා යේසුස් වහන්සේගේ ඒ හාස්කම් දකිනවා මවිතයට පත් වෙලා ඉන්නවා ඒත් ඔබ ඇදහිල්ලෙන් පොරබදනවා. You're still not come into faith. ඔබ තාමත් ඇදහිල්ලට පැමිණෙන්නේ නැහැ. Being astonished doesn't mean you believe. මවිතයට පත් වුණා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔබ පිළිගන්නවා කියන එක නෙවෙයි. Acknowledging that Prophet Jerome is a man of God does not mean you believe. ප්‍රොෆෙට් ජෙරෝම් ඇවිල්ලා දේව මනුෂ්‍යෙක් කියලා පිළිගැනීම කියන එක නෙවෙයි ඔබගේ Oh, I ඇදහිල්ල වෙන්නේ. appreciate the ministry of Jerome and his church. Oh, wonderful ministry. Doesn't mean you have come into faith. ප්‍රොෆෙට් ජෙරෝම්ගේ සේවය ඒ සේවය මම හරියට අගය කරනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඔබ ඇදහිල්ලට පැමිණියායි කියලා. Church family, I hope you're hearing what I'm සභා saying. පවුල මං හිතනවා ඔබට ඇහෙනවා කියලා මං කියන දේ. Suddenly, ක්ෂණිකවම the audience that appreciated, acknowledged, and were astonished suddenly started looking at the natural. යේසුස් වහන්සේගේ සේවය අගය කරපු මවිතයට පත් වෙච්ච එක පිළිගත් අය සැක කරන්න පටන් ගත්තා. They saw the natural side to Jesus. සමාව නොවුන් දැක්ක යේසුස් වහන්සේගේ ස්වභාවික පැත්ත. When you go from looking at the spiritual to looking at the natural will always steal your faith from you. ඔබ ආත්මික දේ දිහා බලලා ස්වභාවික දේ දිහා බලපු ගමන් ස්වභාවික දේ විසින් ඔබගේ ඇදහිල්ල හොරා In ගන්නවා. this story, what is the spiritual? මේ කතන්දරෙදි මොකද්ද ආත්මික They දේ? looked at Jesus and said, wow. ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ දිහා බලලා වාව් කිව්වා. Look at the words. බලන්නේ වචන, Look at the wisdom. බලන්න ප්‍රඥාව, Look at the works. බලන්න ක්‍රියාව.
They went, oh, this is fantastic. ඔවුන් කිව්වා ඉතාම අනර්ගයි මේක. They saw the spiritual, ඔවුන් දැක්ක ආත්මික දෙය. but then the natural took over. ඊට පස්සේ ස්වභාවික දේ ආවා. Somebody watching me needs to hear this. යම් කිසි බලන කෙනෙක් මේක අහුම්කම් දෙන්න අවශ්‍යයි. If the natural takes over, මේ ස්වභාවික දේ පාලනය ගත්තොත් it will එහෙම overpower the spiritual. ඒකෙන් ආත්මික දේ මැඩපවත්තලා බල Faith ගන්නවා. is spiritual. ආත්මික ඇදහිල්ල කෙනෙක් ආත්මික දෙයක්. And your faith can be weakened because of your focus on the natural. ඔබ ස්වභාවික දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරාම ඔබගේ ඇදහිල්ල දුර්වල වෙන්න When පුළුවන්. someone comes and tells you, යම්කිසි කෙනෙක් ඔබට කියයි oh, people are dying everywhere because මිනිස්සු of හැම this තැනම virus. මැරෙනවා මේ වෛරස් එක නිසා. Suddenly you're looking at the natural. ක්ෂණිකව ඔබ බලනවා ස්වභාවික දේ දිහා. Oh, people are now working from home. දැන් මිනිස්සු ගෙදරින් ඉඳලා වැඩ කරන්නේ. You're looking at the natural. ඔබ ස්වභාවික දේ දිහා බලනවා. You know what this audience did? ඔබ දන්නවද මේ සභාවේ මොනවද They කළේ? looked at the natural and said, Jesus, carpenter. ඔව් යේසුස් වහන්සේගෙන් ස්වභාවික දේ බලකා වඩුවා. This is the carpenter. මේ වඩුවනේ. Then they looked even deeper in the natural and said, Mary's son. ඊට පස්සේ තව ටිකක් ගැඹුරට ස්වභාවික දේ කියලා මේ මේරිගේ මරියාගේ පුත්‍රයානේ. Mary, I know Mary. මේ මරියානේ මම දන්නවා මරියා. Mary's son, this is. මේ මරියාගේ පුතානේ. They are immediately focused on the natural. ඔවුන් ක්ෂණිකවම ස්වභාවික දේ දිහා Then අවධානය they යොමු said, කරනවා. oh, we know the brothers and we know the sisters. අපි දන්නවා මෙයාගේ සහෝදර සහෝදරියෝත්. And the Bible says they went into unbelief. බයිබලයේ කියන ඔවුන් නොඇදලිවන්තකමට They ගියා. couldn't believe in Jesus. ඔවුන්ට බැරුණා යේසුස් වහන්සේ ගැන විශ්වාස Why? කරන්න. ඇයි? No matter how they acknowledged him, how they appreciated him, and how they were astonished about the works of Jesus, they couldn't receive him because the natural took over the supernatural. ඔවුන් යේසුස් වහන්සේගේ බලය ගැන කොයිතරම් පුදුම වුණාද, කොයිතරම් පිළිගත්තද, කොයිතරම් අගය කළාද වැඩක් උනේ නැහැ. ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල නැතුව ගියා. ඔවුන් ස්වභාවික දේ ගැන අවධානය යොමු කරපු ගමන්. Are you catching this ඔබ message? මේක අල්ල ගන්නවද මේ පණිවිඩය? Your faith works as a shield. ඔබගේ ඇදහිල්ල පලියක් ලෙස ක්‍රියා You must කරනවා. look after it. ඔබ ඒක ආරක්ෂා කරගත And it යුතුයි. will protect you. ඒක ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. Your faith is a victorious, overcoming, propelling force that causes you to overcome everything that life throws at you. ඔබගේ ඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ ජයග්‍රහණය කරවන්නා වූ එකට පොළඹවන්නා වූ බලවේගයක් ලෝකේ මොන දේ ඔබ වෙතට එව්වත්. But නමුත් if you want to see victorious results, නමුත් ඔබට ජයග්‍රහී ප්‍රතිඵල දකින්න අවශ්‍ය නම් you'll have to take your eyes off the natural. ඔබගේ ඇස් ඔබ ස්වභාවික දේ නිවත් කළ Precious යුතුයි. church family, I'm speaking to somebody. අනර්ග සභා පවුල මම යන කෙනෙකුට කතා Take your කරනවා. eyes off the natural. ඔබගේ ඇස් ස්වභාවික දේ නිවත් කරගන්න. Wear a mask, මේ මුණුවස්ම පළඳින්න. but be more conscious of the shield of faith. නමුත් ඒ ඇදහිල්ලේ පලිය ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න. Be conscious ඒ ගැන බොහොම කල්පනාවෙන් that ඉන්න. you must protect your faith. ඔබ ඔබගේ ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතු බව. The audience looked at his words, his works, and said, fantastic, this is brilliant. ඒ සභාවේ වාඩිලා හිටපු උන්වහන්සේගේ වචන, උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව What a teaching. අනර්ගයි කොච්චර හොඳ ඉගැන්වීමක්ද. But they couldn't receive නමුත් උන්ට ලබා ගන්න බැරි වුණා. because they went into unbelief. මොකද උන් එතනින් නොඇදහිල්ලට ගියා. Brother and sister, සහෝදරයා සහ සහෝදරිය. you know what unbelief is? ඔබ දන්නවද මොකද්ද මේ නොඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ? Unbelief is not the opposite of faith. නොඇදහිල්ල කියලා කියන්නේ ඇදහිල්ලේ විරුද්ධ පැත්ත නෙවෙයි. Unbelief is the force that keeps you from being convinced. මේ ඇදහිල්ල කියන දේ තමයි ඔබව යමක් තහවුරු කර ගැනීමෙන් තොරව පැත්තකට කරලා තියෙන එක. And what keeps you from being convinced is natural, the natural. When you study the natural too much, ඔබ මේ ස්වභාවික දේ ඕනට වැඩිය අධ්‍යයනය කරාම ඒ ස්වභාවික දේ විසින් ඔබව ඒ තහවුරු කර ගැනීමෙන් වළක්වනවා. some of you who watch me right now you are live, you are deep into research. දැන් මේ මාව බලන සමහර අය පර්යේෂණ වලට බොහොම ගැඹුරින් යොමු වෙලා ඉන්න අය. You are studying the natural too much. ඔබ ඕනට වැඩිය ස්වභාවික දේ අධ්‍යයනය When you කරනවා. study the natural too much, it will tell you that you will drown in the water. ඔබ ස්වභාවික දේ ඕනට වැඩිය අධ්‍යයනය කරාම ඒකෙන් ඔබට කියයි ඔබ ජලය තුල ගිලෙන බව. That's how Peter overcame it and he walked. අන්න ඒ විදිහට තමයි පේතෘස් ඒක ජයග්‍රහණය කළේ මත ඇවිද්දේ. But the moment he studied the natural, he drowned. නමුත් ඔහු ස්වභාවික දේ අධ්‍යයනය කරපු ගමන් ඔහු ගිලෙනවා. Faith is your shield. ඇදහිල්ල ඔබගේ පලියයි. Faith is your victory. ඇදහිල්ල ඔබගේ ජයග්‍රහණයයි. But don't let the natural circumstances of life take away that focus නමුත් ජීවිතයේ තිබෙනා වූ ස්වභාවික සිදුවීම් වලට ඒ අවධානය ගන්න and දෙන්න pull you එපා. into unbelief, ඊට පස්සේ ඔබව නොඇදහිල්ලට අදින්න දෙන්න එපා. making you a person that's unpersuadable, a person that's difficult to convince. ඔබව යම් කිසි දෙයක් තහවුරු කරන අපහසු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න එපා. Don't be like that. ඒ වගේ වෙන්න එපා. And finally, the Bible says, අවසාන වශයෙන් බයිබලයේ කියනවා even though there was unbelief, ඒ ස්ථානයේ නොඇදහිල්ල තිබුණත් Jesus still healed a few යේසුස් people. වහන්සේ තාමත් කීප දෙනෙක් සුව කළා.
hear this well. මේ හොඳින් නැවුම් But he couldn't do mighty works. නමුත් උන්වහන්සේට බලවත් ක්‍රියා කරන්න I'm going to නැහැ. ask you this final question before we continue ministering. ඉතින් ඔබට සේවය කරන්න පටන් ගන්න කලින් මේ අවසාන ප්‍රශ්න ඔබෙන් Do අහන්න you කැමතියි. want to see only the healing power of God or the mighty works of God? ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ සුවේ බලය විතරද දකින්න ඕනේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් We ක්‍රියාවක් have දකින්න seen ඕනේ? the healings. අපි සුවේ දැකලා තිබෙනවා. But now it's time for us to see the mighty works. නමුත් ඒ බලවත් ක්‍රියා දකින්න වෙලාව දැන් ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. How many of you believe this? ඔබගෙන් කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද මේ? Say these words after me. මා සමග මේ වචන ටික කියන්න. I have seen the healing power of God. මම දෙවියන් වහන්සේගේ සුවේ බලය දැක But I'm තිබෙනවා. about to see the mighty works. නමුත් දැන් මේ බලවත් ක්‍රියා මම දකින්න ලෑස්ති. I have no room for unbelief. මේ නොඇදහිල්ලට කිසි ඉඩක් නැහැ. My faith is lifted. මගේ ඇදහිල්ල ඉහළ My නැගී faith is තිබෙනවා. my shield. මගේ ඇදහිල්ල මගේ My පලිහයි. faith is my overcoming victory. මගේ ඇදහිල්ල මා ජයග්‍රහණය කරන බලයයි. My faith propels me from just healings to mighty works. මාගේ ඇදහිල්ල මාව ඉහළ නංවනවා සුවේ සිට බලවත් ක්‍රියා දක්වා. I'm looking forward to it. මම ඒ ගැන බලාපොරොත්තු That's my life. ඒ තමයි මගේ ජීවිතය. That's what I believe. අන්න ඒක තමයි මම විශ්වාස And that's what I receive. ඒ දේ තමයි මම In the ලබා ගන්නේ. name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ Amen. නාමයෙන්. ආමේන්. Praise God.